إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي اسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي والشيخ إبراهيم البيجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتادي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أبي البقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد سيد الشيخ علي بن عبد الله البعر سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقوب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدرب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العباس النبي سيد الشيخ محمد أمين القلبي سيد الحبيب محمد بن علي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني المكي سيد الشيخ محمد ظهره سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم ومن على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الأبدين ودار دائرنا آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين
alaihi salatu wassalamu idza matal alimu bakat sa'adaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yawman. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iza matal alimu, apabila meninggal seorang yang alim, bakat alaihi ahlus samawat, maka menangisi atasnya oleh penduduk langit wal ardi dan penduduk bumi sab'ina yauman, 40 hari. Maksudnya, apabila orang yang alim di sini adalah orang yang alim akhirat, bukan alim dunia. Karena orang alim ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama akhirat, yang kedua ada ulama dunia. Yang dimaksud di sini adalah ulama akhirat. Maka apabila meninggal orang yang alim akhirat, bakat alaihi ahlus samawati wal ardi, menangisi atasnya penghuni langit dan penghuni bumi kecuali manusia. Lah, ini kada termasuk manusia. Penghuni langit yaitu para malaikat, mulai langit pertama sampai kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, seluruh malaikat di sana menangis. Malaikat yang ada di bumi semuanya menangis. Binatang ikut menangis kecuali manusia. Kalau manusia kada semuanya yang menangis, kecuali orang yang punya ikatan batin, kecuali orang yang punya mahabbah, kecuali orang yang punya kecintaan kepada orang yang alim, baru dia merasa kesedihan, bahkan bisa menangis. Berapa lama penghuni langit dan bumi itu menangisnya? Sab'ina yauman, 70 hari. 70 hari mereka menangis. Nah, paling kita memahaminya bentuk tangisannya aja. Apa tangisan mereka itu seperti manusia? Ya, kalau dipadahkan tangisannya seperti manusia, malaikat tidak seperti manusia. Apa malaikat punya mata, Ari? Ya kalau lah. Nah, apa binatang menangisnya ayam seperti kita? Artinya seluruh malaikat penghuni langit menangis dengan cara mereka. Seluruh malaikat penghuni bumi menangis dengan cara mereka. Kecuali manusia yang tidak menangis, semuanya menangisi kematian orang yang alim. Langit menangis, pepohonan menangis, binatang menangisi. Manusia kembali tadi, apabila ada keterikatan batin, apabila ada hatinya mahabbah, baru sedih. Munya kada ada mahabbah, biar peguruan tetap kada sedih. Kenapa? Inya kada mahabbah lawan guru. Iya kan? Menurang mahabbah tu ya ikut sedih ketika gurunya sedih, ikut sakit ketika gurunya sakit. Sebagaimana orang bercintaan, itulah mahabbah. Qala alaihi salatu wassalamu, man lam yahzan li mautil alimi fahuwa munafiqun munafiqun munafiqun. Qalaha salasa marratin. Qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man lam yahzan li mautil alimi, orang yang tidak bersedih karena matinya orang yang alim, bahwa maka ia munafikun, seorang yang munafik. Munafikun, seorang yang munafik. Munafikun, seorang yang munafik. Qalaha salasa marratin. Nabi mengata munafik itu sebanyak 3 kali. Kalau orang ada iman, apalagi ada mahabbah, kematian orang alim pasti sedih lah. Kenapa? Bagaikan kita sedang haus-hausnya, begitu hendak minum lampu mati. Kada sinyalaan minum kada kawa, makan kada kawa, sakit kada. Rasa sedih kalau bahaya pangjar, makan kada kawa, ini minum kada kawa. Kenapa? Karena lampu mati. Kematian orang alim itu adalah kepadaman sebuah lampu. Apabila di kampung itu mati orang alim, maka padamlah lampu yang menerangi di kampung itu. Maka sedihlah orang yang membutuhkan terangnya lampu itu. Beda dengan orang yang terganggu dengan terangnya lampu. Beda dengan kalalawar. Mun kalalawar tarang sarikinya. Iyalah. Mun kalalawar tarang sarik inya buka. Kenapa? Karena inya memang kada butuh terang. Mereka karena dia alamnya gelap. Orang munafik kada katuju orang alim ada di kampung. Kenapa? Karena orang alim itulah dianggapnya mengganggu kebebasan kehidupannya di kampung. Yalah, orang kami harus jaguri jer, terganggu banget kami jer main judi, terganggu banget kami main karaoke, terganggu banget kami keramian nang lain sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belak meninggal orang alim, alhamdulillah aja kita bebas. Kada ada lagi nang menaguri, kada ada lagi nang menasihati, kita bebas. Itu apa? Orang munafik. Adalah nang kayak ini? Ada. Hanya orang yang munafiklah yang tidak sedih dengan kematian orang alim. Bahasa orang Bahari, rasa akan diri kita. Ketika orang alim meninggal adalah kita rasa sedih. Itu aja. Ini orang alim deh, sudah kita merasakan terangnya beliau, lampu beliau. Beda kalau orang alim itu, kita kada pernah merasakan kada merasakan terangnya. Umpama, tahulah kita orang alim berada di mana, umpamanya berada di Irak, meninggal dunia, kada sedih kita. Kenapa? Ya karena kita memang kada tahu, kada pernah ada ikatan batin dengan dia, karena kada tahu kematiannya, kada tahu. Kemudian orang yang kada tahu meninggal adalah rasa sedih. Tapi kalau kita tahu bahwa ini orang alim, menerangi dalam kehidupan di segala bidang, termasuk kita merasakan terangnya beliau, kita sudah merasakan didikan beliau, kita merasakan kasih sayang sidin, kita merasakan manfaat ilmu sidin. Begitu sidin mati, meninggal dunia, kada sedih, munafik. Aneh aneh. Kalau dia memang merasa murid, pernah mengambil manfaat, pernah merasakan terangnya, dia pasti sedih. Nah, tinggal kita dia mengontrol hati kita. Aku ini apa munafik apa kada? Kok kenapa guru dapat musibah kada ada sedih-sedih, kada ada hendak mendoakan.
guru mati biasa biasa aja. Bayang loh, itu perlu di apa ngarannya, hatinya itu perlu dibersihkan. Kenapa? Nabi memadahkan, malam yahzan limautil alimi fahuwa munafikun. Orang yang tidak sedih karena kematian orang alim, dia seorang munafik. Dia seorang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Munafik nabari. Sama dengannya apa? Munafik itu kan orang di luar kelihatannya beriman, tapi di dalam penuh kebencian. Di dalam kata tujuh. Orang munafik itu difirmankan Allah dalam Al-Quran, mereka akan mau bilainya bermanfaat lawan dirinya. Nya mau ini kalau inya dapat manfaat, bilainya kada dapat manfaat kada itu munafik. Artinya orang munafik itu apapun selalu inya punya kepentingan dirinya sendiri. Nah kemudian bilanya sudah munafik, maka difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nari. Sesungguhnya orang yang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, di tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang paling sakit daripada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalamu idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddama wa yaqulun nasu ma khalafa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal mayyitu, apabila meninggal seorang mayit, taqulul malaikat, maka berkatalah malaikat, ma qaddama, apa yang ia bawa, ma qaddama, apa yang ia bawa. Wa yaqulun nas, dan berkata manusia, ma khalafa, apa yang dia tinggalkan. Bila orang mati, kita dahulukan dulu deh manusia dulu. Pasti orang akan bertanya, satu, garing nang apa? Ya kada? Apa sebabnya mati? Lalu mencari baikkah burukkah? Karena bilanya matinya kada bagus dikoya tuh. Iyalah, dikoya busi atika mati gini. Ya Allah, kada kayak itu ya. Uzkuru mahasina mautakum, ceritakanlah kebaikan orang yang sudah meninggal terus itu. Jangan nang buruknya dikisahkan, nang baiknya. Begitu seseorang mati, napa nang diucap orang, inya meninggal nang apa? Adalah bininya, nang ditinggalnya bini. Betinggal anak adalah ada. Betinggal anak 5, laki-laki 3, bini-bini 2. Kawinlah sudah belum, maka kesiannya lah inya. Paling gitu kan, ya kan? Nah, ketika seorang manusia mati, maka manusia akan berkata apa yang dia tinggalkan. Yalah, betinggal napa ini, ada pang betinggal rumah 5 buah, rumah nyamannya lagi anak. Ada pang betinggal toko 2 buah, ada pang betinggal kebun sekian hektar, ada betinggal perumahan sekian. Begitu seorang manusia mati, orang pasti bertakun, ma khalafa, apa yang dia tinggalkan adalah hanya betinggalan warisannya.
kadada panggil rumah gin menyiwa adalah bisi bohomaan, jangan bohomaannya sebuncut tanah aja kadada bisi adalahnya berisi kendaraan nang ditinggalkan kadada nang ada cuman sebita butut adalah bertinggal harta warisan kadada nang ada aja inya mbah nu injam tapi berapa bertinggal anak ada bertinggal anak 4 ganal-ganal kah masih sekolah bininya pang ada aja bisalah bininya berusaha kada bisa kesiannya pang gitu aja kalau lah nang dikisah ya kan nang gitu aja kalau nang dikisah manusia tuh ma khalafa apa nang ditinggal lalu ujar orang bahari ya gajah mati meninggalkan gading harimau mati meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama maka tinggalkanlah namamu dengan catatan yang baik tinggalkanlah cerita hidupmu menjadi cerita indah memang ya kematian adalah mengakhiri semua kisah hidup benar tapi tinggalkanlah cerita hidup ini dengan penuh keindahan ukirlah namamu di dalam dengan tinta emas jangan sampai meninggal cerita buruk jangan sampai terukir namamu seseorang yang maulah resah di dalam kehidupan. Orang nang meninggal tapi meninggal nama nang bagus, meninggal cerita nang indah, orang itu seakan-akan hidup selamanya. Iyalah, coba. Ini pengarang-pengarang kitab mana? Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah sekian ratus tahun beliau meninggal dunia, hidup di abad ke-8 Hijriah, sekarang 1432 Hijriah, berapa ratus tahun, tapi beliau tetap disebut orang. Beliau disebut, kitabnya dibaca orang, cerita kehidupan beliau dikisahkan orang. Kenapa? Karena beliau orang yang meninggalkan cerita hidup dengan penuh keindahan. Keindahan ilmu, keindahan akhlak, keindahan budi pekerti. Seakan Imam Jalaluddin hidup sampai sekarang. Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala sudah sekian ratus tahun hidup di abad ke-5, sekarang hidup 1442 43. Ayo 900 tahun yang lewat. Tapi nampak Imam Al-Ghazali namanya masih disebut orang. Imam Al-Ghazali cerita kehidupan beliau masih dikisah orang. Ini ulama-ulama dahulu sahabat. Apalagi sahabat, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ulama kita. Datuk Kalampayan. Yuk, siapa nang kada menyebut Datuk Kalampayan? Siapa yang tidak mendapatkan keberkahan Datuk Kalampayan dalam kehidupan Kalimantan Selatan kedada? Kenapa? Karena bintang-bintang bertaburan di semua kehidupan Kalimantan ini, bahkan sampai keluar, itu adalah anak cucu Datuk Kalampayan. Disambat orang lah hari-hari Datuk Kalampayan, hari-hari disambat orang. Diziarahi orang lah hari-hari diziarahi orang. Kenapa? Karena beliau meninggalkan cerita hidup yang indah, keindahan ilmu, keindahan akhlak, keindahan budi pekerti. Almarhum guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani qaddasallahu sirrahu, sudah 17 tahun yang lewat seakan beliau masih hidup.
Kenapa? Gambarnya ada, videonya ada, setiap hari orang menyebut nama beliau, setiap hari orang ziarah kepada beliau. Kenapa? Karena beliau meninggalkan dunia ini dengan cerita yang indah, keindahan ilmu, keindahan akhlak, keindahan ibadah, keindahan budi pekerti. Maka ujar orang Bahari, kalau engkau ingin hidup selamanya, tinggalkanlah kehidupan ini dengan cerita yang indah. Nyatai kita lah anak nengin paling kada riai kita berharap, kita tuh berharap gitu aja, seandainya kita meninggalkan dunia ini masih ada cerita indah, walau hanya sebatas keluarga kita, walau hanya sebatas anak dan istri kita, keluarga kita. Abah dulu kayak ini, abah dulu kayak ini, abah dulu kayak ini. Walau hanya sekadar itu, maka anak dan istri kita selalu mendoakan kita, selalu menceritakan kita, selalu mengenang kita, menziarahi kita, seakan kita hidup, selalu hidup di keluarga kita. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita meninggalkan cerita yang indah dalam kehidupan rumah tangga kita. Muninya kawa sekampung barang, ya kalau itu syukur sudah hari ini. Bila kanda alhamdulillah orang kampung barang. Mendapatkan apa? Mendapatkan cerita indah tentang diri kita, bahwa kita itu tadi keindahan ilmu kita, keindahan akhlak kita, keindahan moral kita, keindahan budi pekerti kita, keindahan ibadah dan amaliyah kita. Ini nampak sekali dikisahkan apa yang ditinggalkannya itu jir-jir tempat mainan benar itu jirhan ya. Cerita buruk. Orang bersyukur dengan kematiannya. Sedikit pun orang tidak ada menceritakan keindahan dirinya. Kenapa? Bersyukur dengan kematiannya. Dia mati tenggelam, laksanakan ditelan bumi, tidak ada lagi orang yang mengenang dia. Jangankan orang lain, keluarganya, kuburnya hanya kada tahu di mana jadi kuburnya. Jangankan orang lain. Jangankan orang lain, anak bininya aja yaitu kada tahu, setahun sekali aja kada ziarahi. Kenapa? Karena dia meninggalkan dunia dengan cerita yang sakit dan melukai hati mereka. Syukur abah mati. Apa kisahnya gitu? Syukur kuitan mati. Berarti ini kada senang dengan kuitan. Ada apa dengan akhlak? Ada apa dengan abahnya ini? Mungkin abahnya kada mengasihi sayangi kepada anaknya. Mungkin abahnya kada mendidik anaknya. Kemudian abahnya kada memperhatikan anaknya. Dan abahnya kada mencintai anaknya. Maka nang ada cerita buruk dalam kehidupan anak istrinya. Jangankan orang lain, anak bininya aja kadada muncul di atas pusaranya. Dia hilang ditelan bumi. Kadada lagi orang menggenang, mahauli kejar, kada juga. Inilah manusia. Nah, tinggal kita. Apa yang kita tinggalkan? Ma khalafa. Apa yang dia tinggalkan? Si amati memang inya kada betinggal harta. Si bima si amati memang kada betinggal perumahan. Kada isi kebun, kada apa. Tapi alhamdulillah dia meninggal beberapa orang anak. Anaknya orang-orang soleh, ilmunya indah, perilakunya, akhlaknya mulia dan sebagainya. Inilah penyambung
kehidupan abahnya. Inilah yang membawa rahmat kepada abahnya. Ma khalafa, apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Ada lainnya bertinggalan kada panggil harta banyak aja cuma kada berisi anak, habis cerita. Makanya bilanya hendak hidup kita itu bersambung, penting dulu ada penyambung kehidupan kita. Bahasa orang sekarang ngarannya regenerasi, penyambung generasi kehidupan kita. Lalu ada yang menceritakan tentang kita menghidup bebini kada mati habis kisah hari. Iyalah, habis kisah. Makanya bebini belah bebini mun kada anak nampak habis kisah jo. Makanya bilinya bebini ikam kada anak kawin lagi. Biar aja bini amuk. Kenapa? Litana sulik, agar ada penyambung kehidupan cerita hidup kita. Kedepannya kalau bini jangan tatak. Ya kalau kedua anak juga duit banyak, ya kalau kawin lagi. Untuk apa? Untuk mencari anak. Ternyata 2-3 ekong sudah bini, tetap kada anak. Sekalinya apa? Inya nang tamanang. Beh kada bibinian. Yang itu seorang nang kada ada. Nah, ini kam nang jadi masalah. Tahu tamanang re? Laki-laki mandul, itu tamanang ngarannya. Bini-bini mandul kesia. Kenapa? Kadada lagi nang menyambung cerita kehidupan kita. Muninya ada aja anak, ada menyambung anak siapa aja, anak si A, abahnya dulu gini. Anaknya lagi ada menyambung lagi, pasti tersambat. Buktinya si A bin si A bin si A. Ada kada nyambung? Ada lagi beranak, ada lagi sambungannya. Itulah yang disebut dengan tanasul, silsilah. Nyambung supaya jangan putus. Ada keturunannya. Inilah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin wa hasabin, yang qati, semua turunan itu akan putus, habis. Kenapa? Ada kena ceritanya habis, habis sudah jaringan sini aja ceritanya sepulan do habis. Kenapa? Contoh, kamri anak 2, berarti nang 2 inilah penyambung silsilah kehidupanmu. Nang 2 kawin, anak 2 berarti 4 cucu. Iyalah, masih kada habis lagi sekian tahun. Lalu anak dan nang berdua bersepupu berempat kali jadinya nih. Nang berdua mandul tamanang, lalu tertinggal 2. Iyalah, nang 2 ini beranak seekong minyak. Iyalah. Nah, nang seekong nih kawin, pas mandul keduanya habis kisah. Putus, habislah cerita dirimu. Kada ada lagi penyambungnya. Inilah keturunan-keturunan kullu nasabin wa hasabin yanqati'u illa nasabi wa hasabi. Semua turunan, semua kemuliaan itu akan putus kecuali turunanku dan kemuliaanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna nasabi la yanqati'u ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya turunanku itu kada akan putus sampai kiamat. Kenapa? Itulah silsilah yang menyambung cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara menyambung dari si A. Enggak itu ya, banyak anak. Jangan 2. Punya kawin, anak berapa? Paling kada 5. Nah, mak banyaknya ya. Kadang itu sudah lumayan ya. Bila kada 4 kali, jangan 2.
Kalau perlu 7. Wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minaz-zukuri tubhamu. Yang kawa 7 anak. Kau aja. Perinduannya 2. Kenapa? Supaya nampak penyambung cerita kehidupan kita itu selalu ada, selalu ada, selalu ada. Jangan habis, karena orang akan bertanya, ma khalafa, apa yang dia tinggalkan. Kedada yang dia tinggalkan hanya anak yang soleh. Dia tinggalkan harta yang melimpah, anak yang soleh, dan yang lain-lainnya. Bahi padre. Kita napa dia kena ada tahu deh, makal apa nang kita tinggalkan ni ada tahu. Cuma manusia akan bertanya itu aja nang ditakutkan manusia bilanya mati, makal apa yang dia tinggalkan. Nah kalau malaikat beda pertanyaannya, beda yang mereka katakan. Kalau malaikat mereka akan berkata ma qaddam, apa nang dibawanya. Yalah, apa nang dibawa? Amal soleh kah? Amal buruk kah? Nang dibawa toh. Nah ini nang ditanya malaikat. Ini nang jadi masalah kita. Kita mati, yang lalu telah berlalu, tinggal 2, cerita indah dan cerita buruk tentang diri kita. Tapi yang kita hadapi ini adalah malaikat alam barzah. Kita akan berhadapan ma qaddama, apa yang kita bawa. Apa kita bawa ini? Amal soleh kata nah ini. Maka bawalah bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Ketika malaikat bertanya ma qaddama, apa yang dia bawa. Nih nangku bawa sembahyang, nangku bawa nih puasaku, nangku bawa nih ilmu yang bermanfaat, nangku bawa nih sedekah, nangku bawa nih amal soleh berupa membantu orang lain. Napa nang dibawa nih amal jariah nang selalu mengalir. Napa nang dibawa nih selalu membantu orang lain. Orang di mana-mana dibantunya. Ini nang ku bawa. Masya Allah. Nyaman? Nyata nyaman. Menikah ke Jakarta banyak banget sango banyak banget pegahe. Iwak pupuyu ada, iwak karing ada, hanya kalau iwak walut ada, iwak keji kan bisa banyak kan khusus iwak keja. Iwak wadi ada, sapat pakasam ada, iwak karing talam ada, gerintingan ada, sapat karing ada, iwak kerabuk ada, pupuyu baubar ada. Uma ya Allah. Hanya urusan iwaknya ya jadi belum lagi nang lain-lain. Jadi kamu nyamannya berangkat ninihan. Iya kalau itu ya. Aku aja sebutin aja kada banyak sanggup. Nampak sholawat aja. Nang lain berarti kada sembahyang lah. Mana sebutin aja sholawat aja kada sembahyang lah. Nah macam-macam amal nang wajib dulu tambahin nang sunat ayuha kayak itu nah amalan aku kada banyak setelah nang wajib kecuali sholawat. Sembahyang cuma 5 waktu nang wajibnya aja. Qabliyah ba'diyah perai, sembahyang duha perai, tahajud kada, bersedekah kada jua duitnya, hidup pas-pasan, baca Quran bajuju. Hanya kalau bantu orang tenaga oke. Cuma amalan cuma sebuting sholawat. Berapa kali kamu sholawat dir sehari? Alhamdulillah 10.000. Jadi juga wian. Bakabun kada ada kabunnya. Bahuma kada ada pohomaannya, toko kada ada jua. Pekan kada dijua. Aku jadi ada gawian apa-apa. Hidup sebatang kara. Atau hidup hanya sekian anda aja nah ini aja penghasilan alhamdulillah. Nampak amal nepang nah ada denang lain sholawat tupang. Iyalah ini riai
ada dalam sebuah kitab, keterangan seorang ulama Habib, gelarnya itu Al-Attas kalau tidak salah. Dan ini sepakat ulama-ulama yang lain, kalau engkau kulir beribadah, baca Quran kulir, bertahajud kulir, apa kulir, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan melebihi keabdalannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapa cocok. Udah sholawat barang dah. Ya pik. Tahajud kada kalau pik. Kada kalau? Nah iyo. Bayang duha, wayah-wayah. Ya kalau wayah-wayah aja baca Quran, ya wayah belajar, memberikan mereh juga. Ya sudah, alhamdulillah. Makanya tadi, namun sholawat, dah jangan dikurangi lagi. Jadi Bapak, insya Allah cukup. Maqaddama, apa amalmu? Kada nang lain selain nang wajib nih amal ulun mu ya Allah. Sakali salawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin banyakkan. Ya, berpuluh-puluh ribu. Habis. Coba kaulah di dalam yaqulun nas ma khallafa bi tasydidil lam ay ma taraka li warasati, apa yang ia tinggalkan untuk ahli warisnya. Fal malaikatu laisa ihtimamuhum illa bil amal, malaikat itu tidak ada kepentingan mereka nang dicari mereka kecuali amal. Wal adamiyuna illa bil malil miyab, manusia kepentingannya hanya harta nang melimpah. Rawahul Baihaqi. Itulah manusia rata-rata dia ma khalafa, apa yang ditinggalkannya selalu berkaitan dengan harta. Bahayam sakit banget hidup jar, kada nang diwarisakan itu jar, itu ya. Itu tuh ya, nang orang ngedahapun juga ya. Bini-bini kawin lawan tuan guru, tuan gurunya tuha berduit kada. Nah, ulun guru jujur aja dah, hidup nih nyata-nyata aja. Mun ulun kawin lawan tuan guru mati sedin, ulun dapat napa? Bojong tertinggal ngaran bener ya bini tuan guru, hidupnya susah juga. Ada desa biji-biji pehumaan ya. Anda pun juga bini-bini, makanya itu tupang napa nang ditinggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Abis al-babu saminu wasalasuna fi fadilati zikril qabri wa ahwalihi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.